गल करोना दी, करोना मॉम दी। जी हां, अमेरिकी सैनेट दी एक रिपोर्ट दे विच बड़ा खुलासा किया गया कि करोना वायरस लैब दे विच रिसर्च दे जरिए तैयार किया गया सी। करोना जानवरां तो कुदरती तौर दे उत्ते नहीं फैलिया जो हुण तक चीन लोकां नूं या पूरी दुनिया नूं दस रहा सी। करोना दे मामले सब तो पहला चीन तो सामने आए अते पूरी दुनिया नूं चीन ते करोना वायरस फैलाउण दा शक सी, जिस तो बाद एक नाम सब तो पहला आउंदा है, वो नाम है बैट लेडी। आखिर कौन है बैट लेडी? अमरीकी सैनेट रिपोर्ट तो बाद मुड़ तो सुर्खियां दे विच क्यों है बैट लेडी दा नाम? इसदा सीधा लिंक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दे नाल जुड़दा है, क्योंकि रिपोर्ट दा दावा है कि कोरोना वुहान लैब तो ही पूरी दुनिया दे विच फैलिया है। जी हां, रिपोर्ट दावा कर रही है कि दुनिया नूं कोरोना दी वजह दे नाल जिहड़ियां दिक्कतां आईयां ओ जानबुझ के क्रिएट कीतीआं गईयां सी। वड्डी खबर इस समय पूरी दुनिया दे लई अमेरिकी पार्लीमेंट दी रिपोर्ट तो बाद सुर्खियां दे विच है बैट लेडी, और कि बैट लेडी ने ही कोरोना बनाया सी, वायरस तैयार किया सी। इस समय खूब चर्चा दे विच है। बैट लेडी वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट दे विच विज्ञानी है। पहला भी बैट लेडी दे उत्ते सवाल उठ चुके ने। बैट लेडी 16 साल तो चमगिदड़ां दे उत्ते रिसर्च कर रही है और कोविड वर्गे दर्जना घातक वायरसेस दे उत्ते भी उन्हां दे वल्लों रिसर्च की गई है। तो काबिले गौर है कि दुनिया भर दे विच लखां लोकां दी मौत कोरोना वायरस की वजह दे नाल होई है। बहुत लोगों ने अपने नूं गवा दिता, वो चाहे हिंदुस्तान होवे, चीन ही क्यों ना होवे या फिर दुनिया भर दियां बाकी कंट्रीज होण, और आर्थिक तौर दे उत्ते भी बहुत वड्डे घाटे झलने पए ने वड्डियां वड्डियां कंपनियां तो लैके छोटे छोटे लोकां तक नूं। और इस वायरस की वजह दे नाल दुनिया दे विच बहुत कुछ बदल गया। 2020 तो लैके बिल्कुल वखरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वजह दे नाल नजर आई, ताकि ये बैट लेडी दे वल्लों वायरस तैयार किया गया सी। और इस दे पिछे वजह की सी, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चीन दे विच सब तो पहला ये वायरस दी खबर सामने आई सी और उस तो बाद ये लगातार पूरी दुनिया दे विच फैलदा गया। ते बैट लेडी जिसका असीं जिक्र कर रहे हैं, ये बैट लेडी है कौन? कुछ ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी इस बैट लेडी के बारे में तुहानूं दस्सांगे। सब तो पहला गल बैट लेडी के नाम दी। नाम की है बैट लेडी का? नाम है डॉक्टर शी जेंगली। वुहान लैब की मुख्य विज्ञानी है, रिसर्च हैड है उत्थे दी वुहान दे विच जिहड़ी लैब है। और चीन दे विच बैट लेडी नाम दे नाल ये महिला मशहूर है, शी जेंगली। और 16 साल तो चमगिदड़ां दे उत्ते ये रिसर्च कर रही है। 2004 दे विच रिसर्च शुरू की गई सी। 2005 दे विच सार्स वायरस का खुलासा होया। 2019 दे विच 19,000 तो ज्यादा नमूने जमा किए गए। ये सब कुछ बैट लेडी विज्ञानी है और करती हुई नजर आई है इस वायरस के उत्ते रिसर्च। काबिले गौर है कि जो विज्ञानी कोई रिसर्च करते हैं जिस दे नाल दुनिया दी बहुत सारिया दिक्कतां दूर हो जांदियां ने, तो विज्ञानियों की खूब वाहवाही होंदी है। बहुत सारिया बीमारियां जिन्हां दा तोड़ लभ्या गया विज्ञानियों दे वल्लों, उन्हां दी वजह दे नाल लखां लोकां दी जानां बचदियां ने। और बहुत सारे विज्ञानी अज भी बहुत सारिया बीमारियां दा तोड़ लभण दे विच लगे हुए ने, जिन्हां दे विच कैंसर भी एक है। तो पर बैट लेडी की कर रही है? इल्जाम ने कि बैट लेडी वायरस बना रही है। हुण बैट लेडी खुद बना रही है या फिर उसनूं चीन दी सरकार दी शय हासिल है कि तुसीं इस तरीके दा वायरस तैयार करो जिस दे नाल दुनिया दे विच इस तरीके दा कोहराम मचाया जा सके। डॉक्टर शी जेंगली दे उत्ते इल्जाम है कि उन्हां दे वल्लों यह वायरस तैयार किया गया है। कोई वायरस अजिहा नहीं, क्योंकि बहुत चर्चावां सी कि जिहड़ी उत्थे सी फूड मार्केट है उत्थों ये पूरा वायरस निकलिया, उत्थे किसी नूं पहली बार होया, उस तो बाद अगे वाधा चला गया, चमगिदड़ां तो निकलिया। तां अजिहा कुछ भी नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट इस समय अमेरिकी सैनेट दी दस रही है कि 16 साल तो चमगिदड़ां दे उत्ते रिसर्च कर रही इस बैट लेडी दे वल्लों ही इस वायरस नूं तैयार किया गया। हुण वुहान लैब का जिसका असीं जिक्र कर रहे हैं, जिसकी रिसर्च हैड है बैट लेडी डॉक्टर शी जेंगली, उसके बारे भी तुहानूं जानकारी देने। 300 तो ज्यादा विज्ञानी इस लैब दे विच काम करते हैं। 2 हिस्सों दे विच लैब वंडी हुई है। वुहान लैब ते वेट मार्केट दे विच 8 मील का फासला है और एक हिस्से दे विच हर किसी नूं जाण दी इजाजत नहीं है। चमगिदड़ां दे 12,000 तो ज्यादा सैंपल उत्थे मौजूद ने। 2017 दे विच रिवर्स जेनेटिक इंजीनियर की गई रिसर्च और रिवर्स जेनेटिक दे नाल कोरोना फैलण दा ही खदशा जताया गया।
ਤਾਂ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2019 ਬੀਤਿਆ 2020 ਚੜਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ 63 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ 61 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੋਏ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 5,28,000 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਔਰ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। 20,512 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20,512 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 7,85,118 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 7,64,513 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2020 ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਖ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 65 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ।